دنیا میں آپ کسی ملک میں نہیں دیکھیں گے کہ آرمی چیف کو یا صدر کو جو ایگزمپشن حاصل کسی ایک ملک میں دکھا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری عمر اس کے بعد اس کو عادت ہے اگر وہ قتل کرے, وہ جرم کرے, وہ کرپشن کرے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیر آئینی بھی ہے, غیر اسلامی بھی ہے. آج جو مسجدیں بند ہیں کیوں یہ مولوی نہیں بات کرتے؟ اس کی یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ یار آپ بتائیں نا کتنی مسجدیں بند ہیں؟ کسی نے ایک مولوی کو آپ نے سنا کہ مسجدیں کیوں بند ہیں؟ ایک ہی امنڈمنٹ لے کے آتے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینچ. تو یہاں پر وہ موجودہ چیف جسٹس صاحبان نے فیصلے دیا, ہائی کورٹ نے جج نے, جب کسی نے نہیں ماننا تو نہیں مانتے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فیصلے ہوں گے تو پھر مانی جائے گی, اگر نہیں ہوگی تو اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا. اس کو عدالتیں بنی بھی ہماری لیے, یہ کسی کرنل کو میجر کو نہیں بلا سکتے. ججوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو, ہماری لیے بنی ہے, ہم نے بھگتنا ہے, ہم نے جیل جانا ہے. اسی طرح پولیٹیکل لوگوں کے لیے ساری چیزیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ وہاں امن ہو. ہم طریقہ کار پہ ہمارا اختلاف ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد بحال کرے, ایک دوسرے کی جو بد اعتمادی اس کو دور کرے. ہاں بیٹھتے حل نکالتے. اس طرح تو نہیں ہوگا, ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں کر سکتے. اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو رائے دوں, آپ کو مشورہ دوں, آپ مجھ پہ FIR کریں. سر جو آئینی مقدمات ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں, لیکن جو دوسرے مقدمات ہیں وہ تقریباً 56,000 اور ایون کے 62,000 بھی تعداد آ رہی ہے. آئینی مقدمات میں کے لیے تو کہہ رہے آئینی عدالت اور صوبائی آئینی عدالتیں بنا دیں گے. عوام جو ہے وہ عشق اقتدار والوں سے مطالبہ کری ہے کہ ہم چکر لگاتے ہیں کورٹس کے, ہمیں انصاف نہیں ملتا. تو کیا یہ انف ہے, یہ جو آئینی ترمیم عوام کے نام پر کی جا رہی ہے؟ تو پہلے بتا دوں کہ اس اسمبلی کو اختیار ہی نہیں کہ وہ آئینی ترمیم کرے, کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں. یہاں پر تو اسمبلی میں ایسے بھی لوگ آئے جو 2,000-3,000 ووٹ لے کے کسی کا حق ہے, تو اس کو پہلے تو یہ اختیار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے کہا ایک ہی امنڈمنٹ لے کے آتے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینچ. تو یہاں پر وہ موجودہ چیف جسٹس صاحبان نے فیصلے دیا, ہائی کورٹ نے جج نے, جب کسی نے نہیں ماننا تو نہیں مانتے. تو ان کے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے نہیں. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بڑی ہم نے سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ رکھی ہے, اس کو یونیورسٹی بنائے, اور جس کو بس جس کی طاقت ہے تو اپنا حق خود لے کے, باقی جو اس عدالتوں سے ابھی کوئی امید نہیں ہے. تو عام اس کی پوزیشن ایک عام جس طرح EC-DC کی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس طرح جس طرح ایجوکیشن افسر کی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فیصلے ہوں گے تو پھر مانی جائے گی, اگر نہیں ہوگی تو اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا, اس کو تنگ کیا جائے گا, اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ پیپل پارٹی جو آئین کی کہہ رہی تھی کہ ہم نے 73 کی آئین دی تھی, وہ اس کے اعلیٰ کاروان ہے. مسلم لیگ ان کی تو خیر ساری عمر وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آتی ہے, وہ جاتی ہے, ان کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں, وہ تو ایک کرنل صاحب اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو بیچاروں کو وہ لے کے آئے تو اس کی نہیں. لیکن پیپل پارٹی کی تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ پیپل پارٹی ہوتی ہے. آج یہاں پر بات کی گئی ہے کہ بٹو کو ہم جو ہے عظیم مانتے ہیں, باوجود اس کے کہ بٹو صاحب جو ہے ایک ڈکٹیٹر کے تھے, اس کے ساتھ منسٹر رہے. بٹو صاحب ایک ڈکٹیٹر کو جو ہے کہتے تھے کہ میرا ڈی ڈی کہتے تھے غالباً, اگر میں غلط نہیں ہوں. بٹو صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ ایوب خان جو ہے وہ قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہے. اگر ہے نہیں ہے آپ پڑھ لیں, ورنہ میں دے دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بٹو صاحب کو جو ہے عظیم مانتے, اس کو شہید مانتے. بٹو صاحب نے اپنے اپوزیشن کو جو ہے اسمبلی سے باہر پھینکا. اس کے زمانے میں جو ہے جو ISI کی جو ہے پولیٹیکل ونگ بنی, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بٹو عظیم ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس نے 73 کی آئین دی. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنی چوریوں کو, اپنی نااہلیوں کو بٹو کے نام پہ چھپاتے ہیں تو میرا خیال یہ زیادتی کر رہے ہیں نا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. باوجود اس کے کیا اس میں ہم کافی چیزوں سے اختلاف کرتے, پھر بھی ہم سمجھتے. لیکن اس میں یہ نہیں, ہم آپ کو اگر بٹو نے آئین دیا ہے تو ہم اس کو خراج تحسین بھیجتے تھے. لیکن اگر اس بٹو کی آئین کو آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں تو پھر ہم کو غلط سر جو یہ بتائیے گا کہ صدر آصف علی زرداری ان کو بھی استثنا دیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں صدر آصف علی زرداری نے کون سے فیصلے کیے ہیں جس کا ان کو استثنا ضروری ہے؟ کیا محسن نقوی صاحب کو صدر بنانے کی راہ ماری جا رہی ہے؟ سب سے زیادہ تو اس کو ضرورت ہے. ان بیچارے پہ تو جو ہے جو معاملات اس کے ہے تو اس کو تو ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے کیونکہ اس کے لیے تو جو کر رہے تو اس کے بھگتنا بھی ہوگا. تو یہ بدقسمتی ہے. دنیا میں آپ کسی ملک میں نہیں دیکھیں گے کہ آرمی چیف کو یا صدر کو جو ایگزمپشن حاصل کسی ایک ملک میں دکھا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری عمر اس کے بعد اس کو عادت ہے اگر وہ قتل کرے, وہ جرم کرے, وہ کرپشن کرے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیر آئینی بھی ہے, غیر اسلامی بھی ہے, غیر جمہوری بھی ہے. کس طرح کی امنڈمنٹ یہ لے کے سر سہیل افریدی صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے PK کے خلاف,
तो क्या इस पर रद्द-ए-अमल देंगे? क्या मैं उनको उसकी भी मैं उसकी मखलूत किया जाएगा? मजम्मत कर सकता हूँ भाईजान। मैं तो रोजाना अभी भी मैं अदालत से होके आया हूँ, कल भी मैं अदालत में था। 13 को मेरे 2 जमानत, 18 को मेरे 2 जमानत। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम अदालतें बनी भी हमारी लिए, ये किसी कर्नल को मेजर को नहीं बुला सकते। जजों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी को, हमारी लिए बनी है, हमने भुगतना है, हमने जेल जाना है। इसी तरह पॉलिटिकल लोगों के लिए सारी चीजें होती है। जो उन्होंने बयान तो दिया था फौज के हवाले से, ये मस्जिदों के उसका हवाले हल ये नहीं है, उसका जवाब दिया जाए, उसको क्लियर किया जाए। मैं कहता हूँ अगर एफआईआरों से मसले हल होते तो कभी मसले हमारे अभी तक हल हो जाते कि हम हर बंदे पे 40-50 एफआईआर है। तो भाईजान ये हल नहीं है। आप बेशक इनसे हमें डरा सकते हैं, हमें घबरा सकते हैं, लेकिन जो नफरत हमारे जीनों में आपके लिए है ना, वो खत्म नहीं कर सर, आप सकते। तस्दीक करते हैं उनके इस बयान की, क्योंकि आप भी केपीके के सदर हैं, आप तक कोई ऐसी खबरें आती रही हैं? मैं आपको बताता हूँ, सीएम साहब को मुनासिब ये होता अगर वो ये बात न करते। लेकिन मैं सीएम साहब की बात पे तो आप लोगों को मसला है, लेकिन कभी किसी ने, मीडिया वालों ने ये पूछा कि लाहौर में तारीख वालों के वो मस्जिदें क्यों बंद हैं? कभी किसी ने पूछा कि मस्जिद जुम्मे की नमाज होती है नहीं होती? कभी ये जो सियासी बिल्ले होते हैं, जो सियासी मौलवी होते हैं, जो मौलवी जो हर हुकूमत के हिस्सा होते हैं, जो मराद लेते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी पेटें होती है, कभी इन लोगों ने हिम्मत की कि उससे पूछे? कभी इन लोगों ने ये हिम्मत की कि ये जो ख़वातीन की तदलील किया जाता है, जो ऑडियो वीडियो बनाए जाते हैं, जो ब्लैक मेलिंग किए जाते हैं, कभी इसके इनको कभी किसी ने सुना कि उसकी मुखालिफत करे? कभी इसकी इनकी इतनी हिम्मत है क्योंकि इनके माल लेते, ये हमें कहते अल्लाह ताला से डरे और खुद नहीं डरते। ये हमें कहते हैं हलाल कमाए, खुद जो कमाते हैं। मैं मानता नहीं कि एक दिन बंदा अल्लाह से डरे, उसकी इतनी बड़ी बड़ी पेट हो। ये बड़ी बड़ी पेटों वाले जो उसके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं कहना चाहिए था उसको, लेकिन कभी हिम्मत करे ना, ये भी कहे कि लाहौर में कितनी मस्जिदें आज बने, कितनी मस्जिदों में जुम्मे के नमाज नहीं होता। अच्छा, जुनैद अकबर साहब ये बताइएगा कि पहले आपके बयान के हवाले से कहा था कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, अब यहाँ पे आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं अपने को, लेकिन अगर आपको किसी और से है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि अच्छी बात होती कि वो न कहता। अब भी मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि कमरे के अंदर एक कहूँगा बाहर बंद का। मैं कहता हूँ कि मुनासिब नहीं थी ये बात, लेकिन उसकी बात सिर्फ मुनासिब नहीं, ये जो उसके खिलाफ बोलते हैं, ये उस टाइम कहाँ हो जाता है जब यहाँ पर औरतों की जो है जेल में किया जाता है, डाला जाता है, उसमें एफआईआर होती है। ये मौलवी उस दिन कहाँ होते हैं? आज जो मस्जिदें बंद है, क्यों ये मौलवी नहीं बात करते? उस दिन क्यों ये बात क्यों नहीं करते कि यार आप बताए ना कितनी मस्जिदें बंद है? किसी ने एक मौलवी को आपने सुना कि मस्जिदें क्यों बंद है? कभी इस तरह गैर आईनी गैर इस्लामी कानून की एक मौलवी में हिम्मत है कि कह दे कि ये गैर इस्लामी कानून साजी हो रही? इस्लाम में किस तरह को मुस्तस्ना हासिल होता है? किसी मौलवी, बड़ी पेट वाले मौलवी को आपने ये कहते हुए सुना है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुनासिब ये बात भी नहीं है, लेकिन वो हिम्मत करे जिस तरह इसकी बात की मजम्मत की जाती है, किसी और की बात की भी मजम्मत। साहब, जो जिरगा हो रहा है उसमें सारी पार्टीज जा रही हैं, क्या टारगेटेड ऑपरेशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस की राह में रुकावट बनेगा कल वाला जिरगा? नहीं, इंशाल्लाह हम सब पॉलिटिकल पार्टियों को इत्तेमाद में लेना चाहते हैं, उससे रहनुमाई लेना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी फैसला करेंगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी उसको ऑन करेगी। इस तरह नहीं होगा कि सूबाई सदर एक बात करेगा, मरकजी सदर दूसरी बात करेगा। हम चाहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी कहे हम इंशाल्लाह ताला उसको ऑन करें, उसी के साथ चलेंगे। इसका हल ये नहीं है। हम चाहते हैं भाईजान, हम जो है सूबे के, मैं हूँ, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, मेरे वोटर वहाँ रहते हैं, मुझे ज़्यादा किसकी को उसकी तकलीफ होगी कि सूबे में अमन व अमान ख़राब हो? मुझसे ज़्यादा किसकी होगी? मैं चाहता हूँ कि वहाँ अमन हो। हम तरीक़ाकार पे हमारा इख्तिलाफ है। हम कह रहे हैं एक दूसरे पर एतमाद बहाल करें, एक दूसरे की जो बदइतमादी इसको दूर करें। हाँ, बैठते हल निकालते हैं। इस तरह तो नहीं होगा, डंडे के जोर पे तो नहीं कर सकते। इस तरह तो नहीं कर सकते कि मैं आपको राय दूँ, आपको मशवरा दूँ, आप मुझ पर एफआईआर करें। अगर मैं आपके के साथ एग्री नहीं हूँ, आप मुझ पर बगावत का मुकदमा करें, ये नहीं होगा। हम कह रहे आओ बैठते हैं, इसका हल निकालते हैं। भाईजान, जिस तरह आपको है इसकी तकलीफ है, मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन आवाम की राय को सुने, उसके एतमाद को बहाल करे, उसकी जो आपसे दूरियां है वो ख़त्म करें। हम तो ये चाहते हैं। दूरियां खत्म हो सकती है और कैसे खत्म होगी? नहीं, दूरियां, हम पॉलिटिकल लोग हैं भाईजान, पॉलिटिकल हम ये डायलॉग
पे हम यकीन करते हैं, हम बैठना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे को सुने, हम चाहते हैं कि आइन ने जो हमारी हुदूद मुतय्यन की उसमें रहे, हम चाहते हैं कि एक दूसरे की गलतियों की इस्लाह करे, हम चाहते हैं कि एक दूसरे की गलतियों को वो भी माने, हम भी माने। हम नहीं कहते कि हमसे गलतियाँ नहीं, हमसे हुई है, हमें अपनी गलतियाँ मांगे उसको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी गलतियाँ मानूं और दूसरा उसकी ताकत की नशे में डंडे के ज़ोर पे कहे कि नहीं जो मैं कहता हूँ उसे, ये नहीं हो सकता। आप अपनी माने में अपनी मानूंगा, आए इकट्ठे मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइएगा कि सैफुल्लाह अब्रो साहब ने वोट दिया जो तरमीम हुई उसके लिए, सर जब आईनी तरमीम जब हुक्म आया इमरान खान का कि इस्तीफ़े दे, जितनी भी कमेटियाँ थी आपने इस्तीफ़ा दे दिया, वो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, मुझे ये बताइएगा कि पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और ये रास्ता फिर उनको मिला? अगर पार्टी कार्रवाई कर मैं इस पे आपको बता दूं कि जिसने उसको खिलाफ एक्शन भी लेता फिर भी वो जो मजबूरी होती है, उनकी मजबूरियाँ होती है, तारीख में इंशाल्लाह उसको याद रखा जाएगा। ये आज कल आपने सेनेटर साहब को एक हफ्ता अल्लाह ताला फिर उसको मैं दोबारा दुआ करता अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे। इसी टॉक शो में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह बात करता था, किस तरह कहते हैं इमरान खान को निशाना बनाओ, अल्लाह ताला हमसे भी पूछेगा, हमसे भी पूछूंगा। ये टाइम ख़त्म होना है, किसने 10 साल बाद मरना है, लेकिन तारीख सबको याद रखा जाएगा। जलील अकबर साहब ये बताइएगा कि पहले आप लोगों को धमकियाँ दी जा रही थी ऐसी की तैसी, कल फैसल वाडा ने कहा है कि बानी जैसे कई आए और कई गए, तो ये धमकियों का सिलसिला तो अभी तक ये मैं इस पे आपको एक बताता हूँ, एक इस पे कहता हूँ। एक हमने सुना था कि एक मुल्क में जंग चढ़ी थी, तो सिपहसालार गया है उसके पास के मिरासी के पास कि अपने बेटे को जो है करो, फौज में भर्ती करो। तो उसने कहा जब मिरासियों तक बात आ गई तो हार ही मान ली। मैं ही अच्छा सर आप